Second practical is working with files and folders. Practical significance is any data information in a computer system is stored in the form of files. A file is stored in a folder for managing files and folders. Different management operations can be performed such as creating folders, renaming folder files and existing files and folder, making a copy of file to other folders, moving file from one folder to other folder. Moving file from one folder to another folder and deleting files and folder. This practical is useful for developing these necessary skills to manage files and folders so as to organize different files. Relevant program outcome expected from this practical is discipline knowledge, apply information technology knowledge to solve broad-based information technology related problems, experiment and practices, plan to perform experiments, practices and to use the results to solve information technology related problems. Engineering tools apply appropriate information technology related technique and tools with an understanding of the limitations. Ethics required for this practical apply ethical principles for commitment to professional ethics, responsibilities, and norms of practice in the field of information technology. Individual and teamwork function effectively as a leader and team member in diverse multidisciplinary team. Communication communicate effectively in oral and written form. Lifelong learning engage in independent and lifelong learning along with the technological changes in the IT and allied industries. Relevant course outcome expected from this practical is used computer system and its peripherals. Practical learning outcome manage files and folders, create file and folder, copy file and folder, rename, delete, move file and folder. Practical skill required for this practical is create files and folder on computer system as per specified path. Apply operations such as rename, copy, move and delete one file and folder. Effective domain related outcomes follow safety practices and follow ethical practices. Minimum theoretical background required for this practical is the information that is stored in a computer system is stored in a form of files. Whenever a computer file is created, an operating system assigns fixed memory of 512 bytes to each file. Once that memory is utilized, next segment of 212 bytes is assigned. There is a hierarchical structure of storing files in a computer. Folder in the one which contains files. There are many type of directories such directory structure in operating system like single level, two level, three structure. मोस्टली आपल्या जे फाईल स्टोअर होतं ना आपल्या डेटाबेसला तर ते दोन फाईल सिस्टीम यूज करतात एक तर NTFS फाईल सिस्टीम अनदर FAT32 फाईल सिस्टीम देन फर्स्ट आपण हाऊ टू क्रिएट न्यू फाईल टू द पर्टिक्युलर लोकेशन त्याची प्रोसिजर बघू सिस्टीम वरती फर्स्ट आपण डेस्कटॉप लोकेशनला एक फाईल क्रिएट करू न्यू फाईल मायक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्युमेंट त्याला आपण रिनेम करतोय प्रॅक्टिकल नंबर 1 आवाज येतोय माझा हो येतोय मॅम. Yes, ma'am. त्याला आपण रिनेम करू त्या फाईलला प्रॅक्टिकल नंबर 2 आहे ना आपलं 2 ओके आता ह्या फाईलचं जे लोकेशन आहे ते लोकेशन कोणी सांगू शकता का कोणत्या लोकेशनला सेव्ह आहे On desktop. डेस्कटॉपला आहे पण डेस्कटॉप हे लोकेशन हार्ड डिस्क मध्ये कुठे विंडो फाईल मध्ये विंडो फाईलचं लोकेशन कुठे ड्राईव्ह कोणत्या ड्राईव्हला आहे C drive. सी ड्राईव्ह राईट
तर डेस्कटॉप वरती जो कंटेंट सेव्ह होतो ना, डेस्कटॉपचा कंटेंट हा ऍज अ दॅट युजर पर्टिक्युलर युजर म्हणून सेव्ह होतो टू द लोकेशन सी ड्राईव्ह. म्हणजे तुमचे ऑपरेटिंग सिस्टीम ज्या ड्राईव्हला आहे ना, हे बघा माय कम्प्युटर, माझी ऑपरेटिंग सिस्टीम ही सी ड्राईव्ह मध्ये, म्हणून हा युजरचा डेटा सी ड्राईव्हला सेव्ह होईल. कुठे? युजर्स मध्ये. सी ड्राईव्ह जिकडे माझी ऑपरेटिंग सिस्टीम सेव्ह आहे त्या ड्राईव्हला युजर्स दिसताय इथे युजर. हो. ह्या युजर मध्ये 3 युजर्स आहे आता. एक ऍडमिन आहे, एक SFT लॅब आहे आणि एक स्टुडंट आहे. स्टुडंट हा जो युजर आहे याला आपण लिमिटेड ऍक्सेस दिलेला आहे फॉर मेक द चेंजेस इन कम्प्युटर सिस्टीम. SFT लॅब हा जो युजर आहे त्याला ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या ऑल ऑथॉरिटीज असाइन. SFT लॅबच्या डेस्कटॉप मध्ये प्रॅक्टिकल नंबर 2 फाईल लोकेशन दिसलं. हो. पण ऍक्च्युली कुठे क्रिएट केली आहे? डेस्कटॉप वरती क्रिएट केली, पण तिचं सेव्ह होताना सेव्ह लोकेशन कुठे आहे? सी ड्राईव्ह. परत लोकेशन दाखवते मी एकदा. सी ड्राईव्ह, मॅम युजर्स मध्ये परत आपण ज्या युजरला लॉग इन आहे आता, आता मी SFT1 ह्या युजरला लॉग इन आहे, SFT लॅब. तर SFT लॅब ह्या लोकेशन ह्या युजरला आपण लॉग इन आहे, म्हणून SFT लॅबचा जो युजरचा डेटा आहे तिथे आपला डॉक्युमेंट सेव्ह होईल टू डेस्कटॉप, आणि डेस्कटॉप मध्ये प्रॅक्टिकल नंबर 2. आता माझे पहिले जॉब सेकंडरी आपण एक फोल्डर क्रिएट करू, डेस्कटॉपलाच करू, परत न्यू फोल्डर. त्या फोल्डरला रिनेम करू ICT प्रॅक्टिकल. ओके, आता ICT प्रॅक्टिकल रिनेम केलं. आपली ही जी फाईल आहे ही फाईल आपण ICT प्रॅक्टिकल फोल्डरला मूव्ह करू. केली मूव्ह? मूव्ह कशी केली? दाखवा ना ते परत. बघा, एक मिनिट मी दाखवतो. एक तर तुम्ही तिला राईट क्लिक करून कट करून त्या फोल्डर मध्ये पेस्ट करू शकता. ओके, किंवा सेकंड ऑप्शन ड्रॅग ड्रॉप करू शकता. म्हणजे तिला माउसच्या लेफ्ट क्लिकनी क्लिक करून ती फाईल मूव्ह करायची. ड्रॅग ड्रॉप दिसतीये? हो दिसते. ओके, एक तर तुम्ही कट करून पेस्ट करा किंवा मूव्ह करा, ड्रॅग ड्रॉप करा. पण ड्रॅग ड्रॉप करणं ही इझी मेथड ऍज कम्पेअर टू कट पेस्ट. आणि न्यू फोल्डर कसं बनवलं ते पण दाखवा. हो हो सांगते, एकच मिनिट. काय दाखवू म्हटलंय? फोल्डर कसं क्रिएट केलं तेच ना? हो. हे बघ श्रावणी, आता मी डेस्कटॉपवर फोल्डर क्रिएट केलंय, तुम्ही ड्राईव्हला पण फोल्डर क्रिएट करू शकता. हे बघ, माय कम्प्युटर ओपन केलं. ओके, हो. माय कम्प्युटर मध्ये माझा स्वतःचा सगळा डेटा हा डी ड्राईव्हला आहे. सो मी डी ड्राईव्ह ओपन केला. डी ड्राईव्ह मध्ये इयर वाईज 19, 20, 20, 21, 21, 22 डिफरंट इयर्सचे फोल्डर्स आहे. सपोज मला आता ICTचं फोल्डर क्रिएट करायचं आहे, तर मी ते सब्जेक्ट डेटा इकडे राईट क्लिक करेल, डी ड्राईव्ह फोल्डरला न्यू फोल्डर, न्यू इकडे राईट क्लिक केलं, न्यू वरती परत बरेच ऑप्शन्स आहे, फाईल्स पण आहे किंवा फोल्डर पण आहे. तर आपण फोल्डर ऑप्शन सिलेक्ट केला. त्या फोल्डरला आपण रिनेम करतोय ICT प्रॅक्टिकल.
आलं लक्षात? हो. सेम तुम्ही ड्राईव्हला करा, डेस्कटॉपला करा आणि वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन मूव्ह करा दॅट डेटा. हे झालं क्रिएट फाईल, क्रिएट फोल्डर अँड मूव्ह वन फोल्डर ऑर फाईल टू अनदर लोकेशन. आपण जे डेस्कटॉपवरनं वन फाईल ही जी क्रिएट केली होती ती फाईल आपण या फोल्डरला मूव्ह केली, बरोबर? आयसीटी प्रॅक्टिकल फोल्डरला. ही फाईल प्रॅक्टिकल नंबर 2 वर्ड डॉक्युमेंटची फाईल आहे. ती फाईल आपण टू द फोल्डर, कोणत्या फोल्डरला मूव्ह करतोय? आयसीटी प्रॅक्टिकल. कशी करतोय? राईट क्लिक करून कट आणि आयसीटी प्रॅक्टिकल मध्ये पेस्ट. आली? हे झालं फाईल मूव्ह केली. आता आपण हे फोल्डर मूव्ह करू. कट, पूर्ण फोल्डरला राईट क्लिक करून कट आणि प्लेस दॅट फोल्डर इन टू द पर्टिक्युलर लोकेशन. सपोज माझं हे सब्जेक्ट डेटा आहे, इकडे मी इथे हे फोल्डर पेस्ट केलं. म्हणजे पहिलं ऍट द टाइम ऑफ क्रिएशन फोल्डरचं लोकेशन होतं सी ड्राईव्ह, युजर, SFT लॅब आणि डेस्कटॉप. आता त्या फोल्डरचं लोकेशन कोणतं झालंय? माय कम्प्युटर मध्ये ई ड्राईव्ह. ई ड्राईव्ह. ई ड्राईव्ह मध्ये सब्जेक्ट डेटा फोल्डर ऑलरेडी एक्झिस्ट. त्या फोल्डर मध्ये परत आतमध्ये मी ते हे फोल्डर पेस्ट केलंय. घरी पीसी आहे ना सगळ्यांच्या? हो. लॅपटॉप आहे. लॅपटॉप काय असेल ते, जरी येत असेल तर याची परत एक प्रॅक्टिस करायची. ओके. आता ह्याच फोल्डरला आपण रिनेम करू रिनेम आयसीटी सब्जेक्ट डॅश आयसीटी प्रॅक्टिकल. पहिले नाव होतं आयसीटी प्रॅक्टिकल. आता आपण त्या फोल्डरला रिनेम केलंय सब्जेक्ट डॅश आयसीटी प्रॅक्टिकल. आता आपण त्या फाईलला पण रिनेम करू. रिनेम आयसीटी प्रॅक्टिकल नंबर 2. एंटर. झाली रिनेम फाईल. काय नाव होतं आपल्या फाईलचं पहिले? आयसीटी प्रॅक्टिकल. आधी आता आयसीटी प्रॅक्टिकल नंबर 2 झालंय. आधी प्रॅक्टिकल काय नाव? नंबर 2. प्रॅक्टिकल नंबर 2. प्रॅक्टिकल नंबर 2 ला आपण रिनेम काय केलंय? आयसीटी प्रॅक्टिकल. सेम आपल्या फोल्डरला आधी काय नाव होतं? आपल्या फोल्डरला आधी काय नाव होतं? आयसीटी प्रॅक्टिकल. त्याला रिनेम करून आपण काय नाव केलं? सब्जेक्ट आयसीटी प्रॅक्टिकल. सब्जेक्ट आयसीटी प्रॅक्टिकल. आलंय लक्षात? आणि लास्ट ऑप्शन काय करायचं आपल्याला? डिलीट करायचंय ना? डिलीट, राईट क्लिक, डिलीट, डिलीट. झालं डिलीट. झालं का डिलीट? आता आपण या लोकेशनला जे फोल्डर बनवलं होतं किंवा मूव्ह केलं होतं, रिनेम केलं होतं, त्या फोल्डरचं नाव होतं सब्जेक्ट आयसीटी प्रॅक्टिकल. ते फोल्डर दिसतंय का इथे आपल्याला? नो. म्हणजे ते फोल्डर डिलीट झालंय. डिलीट पण तुम्ही 2 वेने करू शकता. एक नॉर्मल डिलीट आणि सेकंड शिफ्ट डिलीट. शिफ्ट डिलीट केलं तर ते तुमच्या रिसायकल बिन मध्ये पण सापडणार नाही. ओके. तुम्ही नॉर्मल डिलीट केलं आणि नंतर तुम्हाला वाटलं की ते फोल्डर तुम्हाला रिकव्हर करायचं आहे, तर तुमच्याकडे ऑप्शन अवेलेबल असतो ओपन रिसायकल बिन. तिकडे तुम्हाला त्या फोल्डरचं नाव दिसतं, त्याला रिस्टोर म्हणायचं. ते तुमच्या लोकेशनला रिस्टोर होतं. आलं? आलं का? हो. बट तुम्ही जर शिफ्ट डिलीट ऑप्शन यूज केला तर तुमचं फोल्डर
हे परमनंट डिलीट होतं जे की तुम्ही नंतर रिकवर करू शकत नाही. म्हणजे रिकवर होतं ते पण त्याला तुम्हाला खूप सारे टूल्स विथ पेड वाले टूल्स लागतात आणि प्रॉपर रिकव्हरी पर्सन चा सपोर्ट लागतो फॉर रिकव्हरी ऑफ दॅट कंटेंट. इथपर्यंत काही डाऊट? No. ओके. सो वर्किंग विथ फाइल्स अँड फोल्डर्स हे होतं आपलं प्रॅक्टिकल नंबर 2.